وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يتكبراتشه يا أفريكا تيبي تكتاتايوش የቡኻሪ ሐዲሶችን ትምህርት እየተከታተላችሁ ያላችሁበት ፕሮግራም አሁንም የተወሰኑ ሐዲሶችን ይዤ ቀርብ ያለሁና በጥሞና ተከታተሉኝ። የዛሬው ትምህርት ምንነሳው ከሙኽተሰር ሶሒህ አልቡኻሪ 1206ኛው ሐዲስ ላይ ነው። ባቡ التحريض على القتال፣ በመታገል ላይ በመጋደል ላይ ግፊት ስለማሳደር ማን ግፊት አሳደረ ለማን ገፋ አብረንና ያለን ኢንሻአላህ። عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قالوا إلى الأنس. أنس رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام ودا مشق وطو እንግዲህ የምሽግ ታሪክ አለው። መኮች ያለ የሌላቸውን ኃይል አስተባብረው ከመዲና ሰዎች እንኳን ሳይቀር አይሁዶችን አስተባብረው እስላምን ለመጨረሻ ጊዜ ሊመቱ ተዘጋጅተው መምጣታቸውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያውቁ ሙስሊሞች ጋራ ተወያዩ። ምን እናድርግ? ተወያዩ። ሁሉም ሐሳቡን ሰጠ። ሰልማን አልፋሪሲ እኔ እማቀው እንዲህ ያለ ወረራ ሲመጣ በሰፈር ላይ መጥቶ ሊወሩ የተደራጁ ኃይሎች ሲመጡ የሚደረገው ምሽግ ይቆፈራል። ከቤተሰቡን የሚከብ አገሯን የሚከብ ምሽግ ይደረግና ከዚያ ቤተሰቡ ከኋላችን ነው ይጠበቃል። ፊት ለፊታችን ጠላታችን አለ፣ እኛ ችግር የለብንም። እነሱ ስንቃቸውን በልተው ሲጨንቃቸው ተመልሰው ይሄዳሉ። እናልፋለን ካሉ ደግሞ ምሽግ ላይ ያለ ሰው ይሸከሽካቸዋል። ስለዚህ ይህንን ብናደርግ ጥሩ ነው አላቸው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መርሐባ ብለው ምሽጉ መቆፈር ተጀመረ። ተከፋፈለ እና አንድ ጊዜ ወደ ምሽጉ ሄድ ሲሉ አንሳሮችና ሙሃጅሮች በጣም በሚቀዘቅዝ ጧት ላይ ማለዳ ላይ በብርድ ይቆፍራሉ። ባሪያ አልነበራቸውም የሚሰራ፣ የቀን ሰራተኛ የሚያሰሩ ሰው አልነበረም፣ ራሳቸው ነበር የሚሰሩት ይላል። ይህንን ሲያዩ ልፋታቸውን፣ ረሃቡን፣ ስቃዩን ሲያዩ ምን አሉ? اللهم አሉ ያ አላህ አሉ إن العيش عيش الآخرة، ኑሮ ማለት የአኺራ ኑሮ ነው። ደስታ ማለት የአኺራ ደስታ ነው። ዱንያማ ይሄው
መቆፈር ነው ምሽግ መቆፈር ነው ድንጋይ መፍለጥ ነው መልፋት ነው መራብ ነው መንገላታት ነው ان العيش عيش الاخره وللآخرة خير لك من الأولى لا لما الله آخرة كدنيا يبلطال خير نواله يبلط نواله إن العيش عيش الآخرة إن فاغفر للأنصار والمهاجرة لا أنصارتنا لمهاجروت مهرتهنا ورد يا الله بلو نبي صلى الله عليه وسلم دعاء الرب صحابوች የነብዩን እንዲህ ማለት ሲሰሙ ምን አሉ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا እኛኮ ያ መሐመድን ቃል ኪዳን የገባን ለሱ ቃል የገባንን ምን ለማድረግ ህይወታችን እስካለ ድረስ ጂሃድ ልንታገል ልንወጣ እስላምን ለማስፋፋት በሚደረጉ ትግሎች ወደ ኋላ ላንል ቃል የገባንን በማለት መለሱላቸው የሚገርመው የተቀናጀ ይመስላል እሳቸውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وما علمناه الشعر وما ينبغي له ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግጥም የሚባል ነገር አያውቁምም ግጥምም ገጣሚነትም ለሳቸው አይሆንም ሻዒር አይደሉም لكن አንዳንድ ጊዜ ሰጅዕ ግጥም ነገር ሊመጣ ይችላል በምላሳቸው ላይ ግጥም ነገር ሊያነቡት ሊመጣላቸው ይችላል አንዳንዶቻችን ስንናገር የሆነ ግጥም መስሎ የሚሄድልን ማለት ነው በግጥም ዙሪያ ላይ ምንም ነገር አናቅም ግን ዝም ብለህ ስትናገር አንዳንድ ጊዜ ማቆሚያው ተመሳሳይ የሆነ የሁለቱም አረፍተ ነገር ቁጥሩ ተቀራራቢ የሆነ ሊናገር ይችላል الناساتشو اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يقط مثلا إن السوبة سنسرعتو بقط ملسوا اللاتشو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ينورالو شاعر وتشوزو عبرهم لنورو يتلالو ناين شعراء النبي صلى الله عليه وسلم بنبيو قزيه قطمي قطمي ينبروت إن عبد الله بن رواحة ينورالو نان نسو يهونالو انقديها إهن يقنابروت إنه ይሄን በማለት ዱዓ አደረጉላቸው ነው ተህሪድ على القتال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم ان العيش عيش الاخره ማለት እኮ በዚህ በመታደርጉት ጥረት የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ አይዟችሁ ልፋታችሁ ከንቱ አይቀርም ማለታቸው አይደል ተህሪድ ነው فاغفر للانصار والمهاجرين ስም ጠርተው ቡድኑን ሰይመው በዚያ ምህረት እንዲያደርግላቸው አላህን መለመን ይህን ድል መቻ ያገኙት ነበር ለጂሃድ መነሳታቸውን ባያውሉ የሚያሳየው ይሄ ሐዲስ በጦርነት ዓለም በየትኛውም የጦርነት ዓለም ላይ ዝግጅት ያስፈልጋል የአቅምህን ዝግጅት ልታደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው በዚያን ጊዜ የነበረው አቅምና ስልት ምሽግ መቆፈር ነውና ምሽግ መቆፈር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስማሙ አይኛ ሙተወኪሎች ነን ዝም ብለን እንጠብቃቸዋለን ቢሉ እነዚያኞቹ እንደ ደነፉ መተው ጉልበታቸው ሳይደክም ስንቃቸው ሳያልቅ ቢወሩ መዲና ጥቃት ሊያደርሱ ይችሉ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ሱሐባዎቻቸውን በማማከር ይህን እንትን አገኙ ሁለተኛ ለሚሰራ ሰው ማመስገን ተገቢ ነው ማበረታታት አንዳንዱ አሰሪ ሲመጣ እንደውም እንዲሳቀቁ ሰራተኞች እንዲሳቀቁ የሚያደርግ ሰው አለ ይሄም አልተሰራ ይሄም ገና ነው ተኝታችሁ ነው ምናምን ይያለ ሞራል ሚነካ ነብዩ ግን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم ان العيش عيش الاخره ስሜታችሁን ተረድቻላችኋለሁ ድካማችሁን ልፋታችሁን አውቄላችኋለሁ እኮ ማለታቸው ነው ግን የምትለፉት የአኺራ ነገር ስለሆነ አይዟችሁ ለማለት ነው فاغفر للانصار والمهاجره ለዚያ የሚያበቃ ደግሞ ምህረትን ለመኑላቸው ስለዚህ የምታሰራውን ሰው ማበረታታት ተገቢ ነው ሰዎችን ያላመሰገነ ፈጣሪውን እኮ ያመሰገነ አይደለም ማለት ነው باب حفر الخندق مشغون سلمقفر አሁንም ሌላ ሪዋያ ነው وعنه في روايه
أنس እንደሚሉን በሌላ ዘገባ أنهم كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا يعني غيروا كلمة على الجهاد على الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة نبي صلى الله عليه وسلم سايهون يجمرت النسو سراتشو ما سراتنيا የጋራ ስራ ሲሰራኮ አንዳንዶቹ በቀረርቶ በዘፈን በመናምን አይደል የሚደረገው እኛ ሀገር ሱሐባዎች ደግሞ نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا እያሉ ነበር እንትን የሚሉት እና على الجهاد على الإسلام ሁለቱም ተብሏል ማለት ነው ግማሹ على الإسلام على الجهاد ግማሹ ሊል ይችላል ነው على الإسلام የሚለው ግን አዓም ነው በእስላም ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ልንሰራ መሐመድን ቃል የገባን ሰዎች ነን እስላምን የጂሃድ ብቻ አይደለም ሌሎችም ኸይር ስራዎች ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይመልሱላቸው ነበር ታዲያ اللهم انه لا خير الا خير الاخره خير ማለት የአኺራ ኸይሩ ነው እንጂ የዱንያ ኸይር ብዙም አይደለም فبارك في الانصار والمهاجره የአንሳሮችና ሙሃጅሮች ህይወት ውስጥ በረካን አትረፍርፍ ያ አላህ በረካ ረድኤት ጣልበት ህይወታቸውን سبحان الله عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا براء بن عازب رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم يا أحزاب كان يوم الخندق يوم الأحزاب هلتم سمونه يا أحزاب لت عفرسي زيزقوا يتشالهن عندهم عفروا ይሄ ደረታቸውን ይሆዳቸውን ነጭን ሸፍኖት አይቻለሁኝ ያ ተቅላት ማራቸው ከሰውነታቸው ማማር የተነሳ ሰውነታቸው ነጭ ነበር መስለው ያን አቧራው ሸፍኖ አይቻለሁ አቧራው እየቦነነባቸው ሰይዱል ዓለሚን የሰው ዘሮች በጠቅላላ ምርጡ ሰው አፈር ያጓጉዙ ነበር አፈር ይግፉ ነበር የምሽጉ ሲቆፈር እና ምን ይሉ ነበር እሳቸው ለውላ አንተ ለአላህ መህተደይና አንተ ባትሆን ኑሮ እኮ አላህ አንተ ባትሻል ኑሮ ሂዳያ እናገኝም ነበር ወላ ተሰደቅና ወላ ሰለይና አንሰግድምም ሰደቃም አንሰጥም ነበር ስለዚህ በእኛ ላይ እርካታን ጽናትን አውርድልን ካፊሮች ጋራ ከነዚህ ሊወሩን ከመጡት ጠላቶች ጋራ ከተገናኘን ደግሞ እግሮቻችንን አጽናልን አታርበትብትብን አታስፈራን ان الاولى እነዚያ ባዶች እኒህ በሚታዩት ሰዎች قد بغوا علينا እነሱ በጣም በእኛ ላይ ድንበር አልፈውብናል ጠግበዋል ተብተውብናል اذا ارادوا فتنه ሊሞክሩን በዲናችን ሊያስቸግሩን ከፈለጉ ታዲያ أبينا أن نقبل أن ندرادرم أبينا يلو نبر النبي صلى الله عليه وسلم صاب بيارقوت يهنن يلوث نبر إلال أبينا بانداند رواية لاي يهنن نزي سوستون قطموش يالوت صحابة وچناتشو نبي صلى الله عليه وسلم عبرواتشو يلو نبر بايهون إذا أرادوا فتنة أبينا يميلون ከህዝቡ ድምጽ ለየት ብለው ሳቸው ይናገሩ ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄንን ያለው ሱሐባዎች ናቸው ወይ ነብዩ ናቸው የሚል የሪዋያዎች ልዩነቶች አሉ እነዚህ ሁሉ
አሐዲሶች ከሚያመለክቱት አንዱ ማንም ከጠላት ጋር የሚጋፈጥ ጠላት አላህ ያመጣበት ይሄ ፈተና ከመጣበት ያቅሙን ያህል ጥንቃቄ ማድረግ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል አሁን የምሽጉ ምልክት አለ ወይ መዲና ተብሎ ተጠይቀው አንድ 8ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩ ዓሊም አሁን የሚታይ ነገር ምንም የለም ዋዲ ቡጥሃን የሚባል ሰፈር አለ እሱ ተቆጣጥሮ ሰፍቶ ምልክቱን ብዙም አልተወውም የሚል ነገር አላቸው ሌላው የማበረታቻ ንግግሮችን ማበረታታ አባባሎችን ቢናገሩ በግጥምም ቢነገር ተገቢ መሆኑን ያመለክታል علما بأن هذا الشعر الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نظمه هو النبي صلى الله عليه وسلم يهنن يالوت لو اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلة سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا يالون يالوت نبي يدلهم عبد الله بن رواحة نبروا ولم ينطق به موزونا لأن الله أبعده عن مجرد النطق وما علمناه الشعر وما ينبغي له ያው ሐዲሶቹ ከሐፍረ الخندق ጋራ የተገናኙ መሆናቸውን በግልጽ አይተናል ባቡ من حبسه العذر عن الغزو የተለያዩ ምክንያቶች ከዘመቻ ቢያስቀራቸው ሰዎች ሁክማቸው እንዴት ነው من حبسه العذر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا تبلم تنبأ إن أقواما بالمدينة خلفنا أو الأفضل خلفنا ما سلكنا شعب ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر النبي صلى الله عليه وسلم أنا سندميلوت يونا زمچا لاي نبرنا ይላል ይሄ ዘመቻ የትኛው ዘመቻ ነው ተቡክ እንደሆነ ተነግሯል በሌላ ሪዋያ ተቡክ እንደሆነ በግልጽ ተነግሯል ሱሐቢዩ ነግሯል እና إن أقواما بالمدينة خلفنا ኋላችን የቀሩ እዚያ መዲና የቀሩ ሰዎች አሉ ما سلكنا شعبا በሁለት ጋራዎች መካከል ያለ ኬላ አላለፍንም ጣብቂያ አላለፍንም ولا واديا ወንዝም አልወረድንም ሸለቆ إلا وهم معنا فيه በዚያ በመጨናነቁ በጣብቂያው ማለፍም ቁልቁለቱም መውረዱም ማቀበቱን መውጣቱም ጣሃውን መቃጠሉም ድንጋይ እንቅፋት መመታቱም ሾህ መወጋቱም አንድም ነገር አላጋጠመንም إلا وهم معنا فيه እነሱ ከኛ ጋር አብረው እንዳሉ ታስቦላቸው እንጂ ይሄ በጣም ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል አስተምሮት ነው በጣም غزوة العسرة ይባላል غزوة العسرة ማለት የችግር ዘመቻ ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ችግር የታየበት ሩቅ ነው ቦታው ሌላው ሙቀት ነበር ሰዓቱ የሚጋፈጡት ኃይል ደግሞ የሮም መንግስት ነው በጊዜው ሰልጥኗል አድጓል መጥቋል የሚባል የተደራጀ መንግስት እሱ መዲና መጥቶ ሊወር ነው ስለተባለ አይ እዚያው እናቆመዋለን ድንበሩ ላይ ቅኝ ግዢ ሶሪያ አካባቢ ነው የነበረው እዚያው ተቡክ ላይ እንይዘዋለን ነው እንጂ ወደዚህ መጥቶ ቤተሰብ አጠገብ እንትን አንጠብቀውም ነው እኛ ጋር እስከሚደርስ ድረስ አንጠብቀውም በሚል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትክክል ወርዛለዋል ይሄንን ያደረጉበት መነሻ አለ ከዚያ በፊት የሙታ ዘመቻ ላይ ሄደው ሶስት መሪዎችን አርገው ልከው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቡክ እንትን የሙታ ዘመቻለት
ሶስቱን መሪዎችና ሌሎችንም ሱሐባዎች ብዙ ልቂት አድርሶ ስለነበረ በዚያን ጊዜ አይ አሁን ሁለተኛ ደግሞ አንፈቅድለትም ነው 8ኛ ዓመት ነበር የነበረው ሙታ ዘመቻ የተቡክ ዘመቻ 9ኛው ሂጅሪያ ላይ ነበር ከዚያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ሲናገሩ እንዴት ይህን ድል ያገኙ ይችላሉ የሚል ጥያቄ እንደሚነሳ ስለሚያውቁ ምክንያቱም ተናገሩ حبسهم العذر እነሱ እኮ እንዲሁ እኛ ጋር መተው ይህንን ሁሉ ፈተና ሊያዩ ዝግጁ ነበሩ ሊካፈሉ ግን ስንቀተት አስላል ነበራቸው ነው እያለቀሱ የተመለሱ ሰዎች አሉ እኮ ይላል አላህ እያለቀሱ አሳጥቀን መጓጓዣ ስንቅ ስጡንና ንሂድ እያሏቸው አይ አላገኘሁላችሁም በሚል የመለሷቸው ሰዎች አሉ እነሱ እኛ ጋር አጅራቸው የተጻፈ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሐዲስ በግልጽ የሚያስተምረን ነገር ያ ጀማዓ ሰዎች በንያ ምን ያህል አጅር እንዳላቸው ነው የሚያሳየው አጅር እንደሚያገኙ ዋናው መልካም ስራ ሊሰራ አስቦ ኸይር ስራ ሊያደርግ ፈልጎ አቅም ማጣት ወይም ሰላም ማጣት ከሆነ የከለከለው አጅሩ እንደሰራው ይቆጠርለታል ለምሳሌ ለሊት ሊሰግድ ተነይቶ እንቅልፍ ጣለው እንደሰገደ ይቆጠርለታል ወይም ሰኞና ሐሙስ ይጾም ነበር በየወሩ 3 ቀን ይጾም ነበር ብዙ ነገሮችን ይሰራ ነበር ህመም መጣና ከለከለው በሽታ አለበት መጾም አልቻለም መስገድ አልቻለም ለሊት ተነስቶ የሚሰግድበት ጤና የለው ፈርዶችን ብቻ ነው መስገድ የቻለው ሱናዎቹን ያያስለመዳቸውን እንደሰገደ ይቆጠርለታል حبسه العذر ምክንያት ነው አይከለከለው حبسه المرض باب فضل الصوم في سبيل الله بالله መንገድ ላይ ያሉ ማለት في سبيل الله جهر ላይ ሆኖ መጾም ያለው ትርፋት صوم ያው من اختار الصوم من اختار الغزو على الصوم يا ابو طلحه ታሪክ አይተናል አንዱ ደግሞ መቻል ከእንትና መጾም ከቻለ አብሮ ጂሃዱንም ጾሙንም ያደረገ ሰው የሚያገኘውን አጅር ደግሞ የሚነግረን ሐዲስ ነው عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وسط بجهاد ولو وسط بجهاد سمونه እዚያ ጾም መጾም የቻለ ሰው አላህ እሳትን ከፊቱ ያርቅለታል የ70 ዓመት ክረምት 70 ዓመት ክረምት ማለት 70 ዓመት ማለት ነው ምክንያቱም ክረምት እየዞረ ነው የሚመጣው ኸሪፉ ረቢዑ ምናምኑ ካለፈ በኋላ ነው ማለት ነው ይሄ አፍضل ነው አፍضل الاعمال من افضل الاعمال الصوم في سبيل الله ነው ማለት ነው بعد الله وجهه የሚለው ፊቱን ከሳት ያወጣዋል ማለት እንትን ያርቅለታል ማለት አላህ ነፃ ያረጋዋል ማለት ነው ፊቱ ሳት አይገባው ማለት ሌላው ሰውነቱ ይቃጠላል ማለት አይደለም መቼም 70 خريفا اي سنه ሌላ ሪዋያ አለ በዚህ ሐዲስ በዚህ ላይ 70 ነው የሚል አንዱ 100 عام የሚል አለ من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم 100 عام 100 ዓመት የሚል አለ ይሄ في روايه النسائي عقبه بن عامر የዘገበው ሐዲስ عمرو بن عنبسة ሌላው ደግሞ የደወለው እንትን የዘገበው 100 عام የሚል እንደዚሁ ابن عدي يزقبوا حديث دمو من صام يوما في سبيل الله تباعدت عنه جهنم مسيرة 500 عام 500 عام 500 عام 70 100 500 عام
أبو أمامة الباهلي ترمذي يزقبوا حديث لا يدمو من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. في سبيل الله عندك أن يصوم سو بسنا بجهنم ساعة مكاكل بسماينا بمريت مكاكل يال رقت يال مشي ያረግለታል ያርቀዋል በሰማይና በመሬት መካከል 500 ዓመት ነው የሚያስከደው ስለዚህ 500 ዓም ከሚለው ጋራ ከአነስ ሐዲሳ ሆነ ኢብኑ ማጀህ በዘገበው እንትና ኢብኑ አዲ በዘገበው ጋራ ይቀራረባል ይሄ ሌሎችም እንዲህ የሚሉ ሐዲሶች አሉ من صام يوما في سبيل الله فريضة باعد الله منه جهنم كما بين السماوات والأرض السبع ومن صام يوما تطوعا باعد الله منه جهنم ما بين السماء والأرض يفردون صمم يسنعون صم يصمم يميل روايام ليلة الله من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم بعد بعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما እነዚህን ሐዲሶች እንዴት ነው የሚሰባሰቡት እንዴት ነው ማስማማት የሚቻለው አንደኛ የመጀመሪያው አነስተኛው ቁጥር መጀመሪያ ተነገራቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያ በኋላ እየቀጠለ እየጨመረ ተነገራቸው ማለት ሊሆን ይችላል የሚሉ ሰዎች አሉ الأصل أن يرجح مع طريقته صحيحة ሌሎች ደግሞ لا እንዲህ ሳይሆን صحيح ለምን የሆነውን ሐዲስ በቡኻሪ የመጣውን በሙስሊም የመጣውን 70 خريفا ያለውን ተቀበለን ሌላውን ለምን አንተውም የሚል ነገር አለ እነዚያኞችም ثقاዎች ስለሆኑ የተወሩ صحيحዎች እስከሆኑ ድረስ ሁለቱንም አስማምቶ መሄድ ያስፈልጋል ስለዚህ በምን ይለያያል እንበል حسب الإخلاص أقله 70 سنة ነው أعلاه 500 سنة ነው 70 500 سنة እንግዲህ በዚህ መሐከል በእخلاص የተነሳ ልዩነት ሊኖር ይችላል ነው ይሄ ሐዲስ በግልጽ ምን ያሳየናል ጂሃድ في سبيل الله ነው ያለሁትና በሚል ከሌሎች ኸይር ስራዎች መዘናጋት እንደሌለበት በተለይ ጾም የጾመ ሰው ምን ያህል አጅሩ ትልቅ እንደሆነ ያሳያል ሌላው ሰፈር ላይ ያሉ ሰዎች ጾም መጾም ይችላሉ ምን ችግር አለው ይሄው ሰፈር ላይ ሆነው ጂሃድ ላይ ሆነው ጾም ጾሙ ተባሏ إمام البخاري فضل الصيام في سبيل الله بتلي جهاد وسط يالون ترفات نقرونال ይሄ ሐዲስ ቡኻሪም ሙስሊምም ትርሚዚም ነሳኢም ኢብኑ ማጀህ ሌሎችም ይዘገቡት ሐዲስ ነው ሌሎቹን ሐዲሶች ከረፍት በኋላ እናያቸዋለን ኢንሻአላህ قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ክቡራትና ክቡራን የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች አፍሪካ ቲቪ ፕሮግራሞቹን በአዲሱ ናይል ሳት ስርጭት መቀየሩን ይገልጻል አዲሱ ፍሪኩዌንሲ 1155 ሲምቦል ሬት 27500 ፖላሪቲ ቨርቲካል ማስተካከያው 7/8 ነው ይህም ከሴፕቴምበር 1 2020 ወይም ነሐሴ 26 2012 ጀምሮ ይሆናል ለበለጠ መረጃ በእነዚህ አድራሻዎች ሊያገኙን ይችላሉ قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه السلام عليكم ورحمة الله كرفت بኋላ ተመልሰናል باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير ላይ ነው ያለነው አሁን جهاد የሚወጣን ሰው ያዘጋጀ ወይም ከሙጃሂዱ በስተጀርባ እሱ ከሄደ በኋላ በጦር ሜዳ ባለበት ቤተሰቡ ዘንድ ጥሩ ነገር የሰራለት ቤተሰቡን ችግር የሸፈነለት ንብረቱን የጠበቀለት عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا
ዘይድ ብኑ ኻሊድ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘማችን ያዘጋጀ ዘማችን ስንቁን ትጥቁን ችሎ የሸኘ ጀሃዘሁ ፈቀድ ገዛ እንደዘመተ ይቆጠራል። ወመን ኸለፈ ጋዚየን ፊ ሰቢልላህ ሌላው ደግሞ ዘማች ከሄደ በኋላ ከዘማች ቤተሰብ ከዘማች ንብረት ጥበቃ ላይ ኸይር የዋለለት ፈቀድ ገዛ እንደዘመተ ይቆጠራል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጂሃድን አጅር ለማግኘት የግድ ጦር መዞ ከጠላት ጋራ የታገለ ብቻ አይደለም፣ ለዚህ የሚንቀሳቀሱ ኃይላትን የሸፈነ ከዚህ ወጫቸውን ሲከድ መቼስ ትጥቅ ስንቅ ያስፈልጋል። ሌላው ቤተሰቡን የጠየቀ ቤተሰቡን የተንከባከበ ልጆቹን ያሳደገ ንብረቱን የጠበቀ ያገኛል። ሶስት ነገር ተናገሩ። ሲሄድ ችግሩን ፈቶ በኔ በዚህ ምክንያት አትቀርም በሚል ስንቅ ትጥቅ ያሰጠ፣ ሌላው ደግሞ ከሄደ በኋላ እዚህ ሲለይ ሊጎዳ የሚችል አካሉን አባትናቱን ልጆቹን ቤተሰቦቹን የሸፈነለት ይህን ያህል አጅር ያገኛል። ፈቀድ ገዛ ማለት ዘምቷል የዘማች ያህል ይሆናል። በሌላ ሪዋያ ዑመር ብን ኸጣብ ዘገቡት ሐዲስ من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت ويرجع ለዘመቻ የተነሳሳን ሰውዬ በተለያዩ ወጪዎች ምክንያት እንዳይቀር ራሱን እንዲችል ያደረገ ሰው እስከሚሞት ወይም እስከሚመለስ ድረስ እንደሱ ያለ አጅር አለው። ያ ዘማቹ ሄደውን ያህል። ይሄ ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ የዘገቡትና ኢብኑ ማጀህ ያወሩት ሐዲስ ነው። ሌላ ደግሞ የሙዓዝ ብን ጀበል የተናገሩት من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا ዘማችን ያስታጠቀ ያዘጋጀ ወይ ቤተሰቡ ላይ በኸይር የተከታተለው ሰው እኛ ጋር እንዳለ ነው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ሐዲስ ሙዓዝ ነግረውናል። አቡ ሁረይራ የዘገቡት ደግሞ من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا እነዚህ ሁሉም ያሳዩት ሐዲሶች ልክ ተመሳሳይ አጅር እንዳለው ነው። ንስፍ የሚል አለና ያንን ሐዲስ እንዴት ታገናኙታላችሁ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እخلاصaቸውን አይቶ ሰዎችን የሚሰጣቸውና የሚቀንስባቸው ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ካልሆነ በስተቀር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الحديث الصحيح فقد غزا ነው من جهز غازيا. طيب حتى يستقل يمثلوا يا عمر بن الخطاب روايه ሙሉ ያስታጠቀ ማለት ነው። ሐዲሱ ትንሽ ችግር አለው ضعيف ነው ተብሏል እንጂ እሱ የሚያሳየው እንደዚያ ነበር። ግን በሌላ ሪዋያ ደግሞ በኢብራ እንኳን ቢሆን መርፌ እንኳን በመስጠት ክር እንኳን በማስያዝ እንግዲህ ትንሽ ነገርም ቢሆን من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه مثل أجر العامل خير سرا لسرا سويو ሲፈልግ خير سرا ላይ እንዲሰራ ትብብር ያደረገ ነገሮችን ያቃለለለት የሰራውን ያህል አጅር ያገኛል ማለት ነው። የትኛውም خير ስራ እኮ ነው የግድ ጂሃድ ማለት አይደለም። ሰውየው ሊሰግድ ይፈልጋል መስገጃ አጣ ምናምን አመቻቸለት። ሰውየው ሊማር ይፈልጋል ትምህርት እንዲማር አንተ አመቻችተህ በር ከፈትክለት። የተማሪውን ያህል ልፋቱን የሚለፋበትን ያህል አጅር አንተ ታገኛለህ። ለማስተማር ይጥራል በማስተማር ላይ ምቹ ነገር አግኝቶ እንዲያስተምር ያመቻቸ ሰው فله اجره مثل اجره ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ከሆነማ በመጥፎ ነገር ላይ የረዱ እንደዚህ ናቸው። نعم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان በወንጀል ላይ የሚተባበረ ሰው ይህንኑ ይሃል ነው የሚጠየቀው። ስለዚህ ሰዎች የኸይር ሰራተኞች የኸይር ረዳቶች የኸይር አስተባባሪዎች እንጂ የመጥፎ ሰራተኞች የመጥፎ ደጋፊዎች መሆን የለባቸው ሙስሊሞች።
ይህ ሐዲስ በግልጽ የሚያስተምረው ነገር አንደኛ من شارك في مساعدة الخير أجر እንዳለው ያገኛል حتى جهادን ይሃል እቤቱ ቁጭ ብሎ የሚያገኝበት አለ እሱ ምንድነው ለጂሃድ የወጡትን ሰዎች በአቅሙ ልክ ቤተሰቦቻቸውን ንብረታቸውን ከጠበቀላቸው ሁለተኛው ያው ሐዲሱን አይታችኋል من جهز غازيين ዘማችን የረዳ በሚል ያዘጋጅ በሚል عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام بمدينة وسط نبي صلى الله عليه وسلم ما نم بيت لا زو لو قبتو يعينበት ጊዜ የለም ኡሙ ሱለይም ቤት ሲቀር ኡሙ ሱለይም ቤትማ ብዙ ጊዜ ይገቡ ነበር እና ተጠየቁ እንዲያው ኡሙ ሱለይም ጋር በጣም ነው የሚጠይቋት እቺን ሴትዮ ምንድነው የተለየ እንትን ያላት ተብለው ተጠይቀው إني أرحمها قتل أخوها معي إني በጣም ነው የምታሳዝነኝ ወንድሟ እኔ ጋር ነው የሞተው አሉ ሱብሃንአላህ ብዙ ተሳኡላቶችን አለ አንደኛ እቺ ኡሙ ሱለይም ምናቸው ናት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙ ሱለይምና ኡሙ ሐራምን በጡት የጡት አክስታቸው ናቸው ይባላሉ በተለይ ኡሙ ሱለይም የጡት አክስታቸው መሆናቸው ነው የሚያረጋግጡት ዑለማዎቹ እና የሳቸው የሳይዲች ሴትዮ ወንድም እነዚህ ቢዕረ መዑና ላይ ከተገደሉ ሰዎች መካከል ዋናው የሳቸው ወንድም ነበር እሱ ሲሞት حرام بن ملحان የሚባለው እና እሱ ሲሞት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከደነገጡባቸው እንደውም አንድ ወር ሙሉ እየረገሟቸው ከቆዩት እና በኋላ አይመለከትህም አቁም ተብለው የሱብሂ ቁኑት ያቆሙበት ዋናው ምክንያት እዚህ ሰዎች መሞት ነው የነዚህ ሰዎች ቤተሰብ የሆኑት ሁሉ ያሳስቧቸው ነበር እቺ ሴትዮ በአንድ በኩል አክስታቸው ናት የጡት አክስታቸው ናት በሌላ በኩል ደግሞ ወንድሟ ያን ሁሉ ሰው መርቶ ሄዶ አብሮ አንድ ጊዜ ያለቀበት ጊዜ ነው ቢረመዑና ላይ እና የሱ ሐዘን በጣም ስለነበረ ስላስቸገራት ስለጎዳት ለማጽናናትና እሱም ብታጣ እንኳን ይሄውን ያለሁሽ ለማለት ነው እምገባው አሉ قتل معي طيب ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሞቱት ስንት ጊዜ በኋላ እሱ የሞተው ገና في بدايه بعد الهجره بقليل ምንድነው ያገናኛቸው አብሮ ሞቱ ላ معي ማለት እኔ በመታገልበት እየታገለ እኔ ያስተማርኩትን አስተምራለሁ ብሎ ሄዶ ቁራዎችን ይዞ ሄዶ ህዝብ ሊያስተምሩ ሄደው ነው እንደዚያ የሆኑት ሱብሃንአላህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዴት ይከታተሉ እንደነበረ የሱሐባቸውን ሁኔታ ተመልከቱት ወንድሟ ስለሞተ የወንድሟን ሐዘን ሊያረጋጉ አክስታቸው ጋር ይሄዱ በብዛት እሷ ጋር ይሄዱ ነበርና ምንድነው እቺ ሴትዮ ከሁሉ የተለየ ምን ሆና ነው እርሶ እንዲህ የሚጨነቁላት ይሄኮ እቺኮ ያ ጀግና ወንድሟ በድንገት በዚያ መልኩ የሞተባት ስለሆነች ነው قتل اخوها معي حرام بن ملحان يبالال قتل يوم بئر معونه والمراد بقوله معي اي مع عسكري اي او معي نصرة للدين
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في غزوة بئر معونة باب التحنط عند القتال ጦርነት ለመጋፈጥ ለመዋጋት ሲባል መሻተት ሽቶ መቀባባት ይገባል وعنه رضي الله تعالى عنه أنس ناتشو كأنس أنه أتى يوم اليمامة ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط فقال يا عمي ما يحبسك ألا تجيء قال الآن يا ابن أخي وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما عودتم أقرانكم أنس بن مالك يماما زمچالت يماما زمچا زي كطائف ألف ولو يعلى بني حنيفة وچنا مسيلمة الكذابنا أبو بكر الصديق ጦርነት ያካሄዱበት ቦታ ነው يوم اليمامة የሚባለው نا يوماما كان بلد معروف بين مكة واليمن ይላል እንግዲህ ያን ያህል ሩቅ አይደለም وقد حسر عن فخذيه ثابت بن قيس ጋር ሄደና አነስ ثابت بن قيس ጭኖቹን ገልጦ የተሐነጡ ሽቶ ይቀባባል ሰውነቱን ሁሉ ከዛ አንተ ይሄ ሰውዬ ህዝብ ያለቀ እሱ ዝም ብሎ እዚህ ሽቶ ይቀባባል ሳብዬ ያ አሚ አጎቴ ما يحبسك الا تجي ወደ ጠላት ላይ ማትመጣው ለምን ሆነ ነው እዚህ ተቀምጠህ ምን ሆነ ነው አልኩት قال الان يا ابن اخي አሁን ልመጣ ነው አይዟችሁ وجعل يتحنط አሁንም ሽቶውን ይቀባባል ከዛ ተነሳ ቁጭ አለና ሰዎች የሸሹ ነው አይደል ሰዎች እንክሻፍ ማለት መሸሽ ነው ምን الناس ገሸሽ አይደል ሰው ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم እንዲህ አልነበረም በነብዩ ጊዜ የምናደርገው አንድ ጊዜ ከጀመርነ ወደ ኋላ መሸሽ የሚባል ነገር የለም የሚሞተው ሙቶ ጠላታችንን አፈርድም ያብልተን ነበር የምንመለሰው ዝም ብሎ እንደው አሁን ትንሽ ተንኮፍ ሲያረጉት መሸሽና መሮጥ በፍጹም ይሄ ተገቢ አይደለም አለና ምን አለ بئس ما عودتم أقرانكم ተቃራኒዎቻችሁ አቅራን ማለት ጓደኞቻችሁ ተደራዳሪዎቻችሁ ወይም ተወዳዳሪዎቻችሁን መጥፎ ነገር አስለመዳችኋቸው ይሸሻሉ እኮ ጠበቅ ካረጋችሁባቸው እግሪ አውጭኝ ብለው ነው የሚሮጡት እንዲሉ አደረጋችኋቸውና ማረግ አልነበረባችሁም ይሄን ማልመድ አልነበረባችሁም አለና ገባ خلاص ገባና ከዚያ ምን ሆነ እዛው ሞተ رحمة الله تعالى عليه ይሄ ሐዲስ በግልጽ የሚያሳየው ይሄ ሱሐቢ እንዳሳየን ለዘመቻ ጊዜ ልክ እንደ ሙሽርነት ተጋጊጦ ተውቦ ቢሄድ ወይም ሽቶ በተለይ ቢቀባ ተገቢ መሆኑን የሚያመለክት ነው ምክንያቱም ሱሐቢው እንደው ይሄ የሚቃረን እንትን የማይረባ ቢሆን ኑሮ ይሄንን አያደርገውም ነው ሁለተኛው አነስ ኢብኑ ማሊክ ምን ያህል ጉጉት እንደነበራቸው አጎታቸው እዚያ በመቀመጡ እንዴት እንደከፍቷቸው ሄደው እንደተናገሩ ስናይ ሁላችንም ብዙ ወንድሞቻችን ከኸይር ስራ ሲያቆሙ እንደዚህ በግልጽ ልነግራቸው ይገባል ብዙ ጊዜ መተማማት ነው እኛ የምናቀው መተማማት ነው እንጂ ፊት ለፊት አናገረው ጎበዝ የሆነ ሰው ግን ልክ እንደዚህ መጥቶ ያሙ ማለክ አላ ተጃአ ለሰው ያለቀ አይደል እንዴ አንተ እዚህ ተቀምጠ ሁለት ሌላው ለሞት የተዘጋጀ ያለ በሽተኛም ቢሆን ወደዚያ እንደዚህ ደከም ሲል ሽቶ ሰውነቱን መቀባባት ምናምን ማድረግ ተገቢ መሆኑን ያሳያል አንዳንድ ጊዜ ጠንከር ያለ ነገር መምረጥ የብዙ ሰዎች የሱሐባዎች በተለይ ምርጫ ነው የአላህ ዲን ላይ ጠበቅ ያለውን ነገር ይሄው
ለምን ሸሹ ለምን ተው እንዲህ ማልመድ የለባችሁም አቅም ያላችሁ ለምንድነው የምትሸሹት ብለው ተቆጡ ሱሐቢዩ ثابت بن قيس እንዴት ያለ ጠንካራ ሱሐቢ እንደነበረም በይፋ ያመለክታል ጀግንነታቸው ነው ሰው እየሸሸ እሱ ወደሱ ቀጥታ ገባ ቀጠለ ወደ ጦርነቱ ሽቶን ተለቅልቋል በቃ የመጣ ይምጣ ብሎ ገባ ሰዎችን መውቀስ ከኸይር ስራ ወደ ኋላ የሚያፈገፍጉ ጓደኞችና ዘመዶችንም መውቀስ ተገቢ መሆኑን ያመለክታል አነስም ወቅሰዋል ثابت بن قيسም ወንድሞቹን ما هكذا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم በሚል በፍጹም ይሄ ያልተለመደ አካሃር ነው በሚል አውግዘዋል باب فضل الطليعة طليعة ማለት ወሬ ነጋሪ ለሰዎች ያለውን ነገር ኢንፎርሜሽን የሚነግሩ ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎችን ቡድኖችን መላክ ተገቢ ስለመሆኑ طليعة الجيش من بعث ليعلم العدو ويطلع على أحوالهم سلة طلاتاتشن ያለውን ጠንካራ እንተንና ጎንና ደካማ ጎናይቶ የሚመጡ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب قال الزبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير جابر بن عبد الله من يلونال نبي صلى الله عليه وسلم يا أحزاب لت بردنو نفاسنو ጠላቶች ደግሞ ድንኳናቸውን ደርድረዋል እዚያ ማዶ ላይ ስለነሱ ማን ነው ወሬ ይዞልኝ የሚመጣ بخبر القوم زبير العوام እኔ ያለው ያ رسول الله አላቸው ትንሽ ቆዩና አሁንም من يأتيني بخبر القوم የህዝቦች ምን እንዳደረጉ አይቶልኝ የሚመጣ ማን ነው አሉ قال الزبير انا يا رسول الله እኔ ያለሁኝ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ان لكل نبي حواريا ለእያንዳንዱ ነብይ የውስጥ ሚስጥረኛ የቁርጥ ቀን ሰዎች አሏቸው የኔ ልዩ የቁርጥ ቀን ወንድሜ ዙበይር ነው አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዋሪ ሰዎች ሲከዱ የማይከዳ የጭንቅ ቀን የሚሆን خاصة ይሆነ ማለት ነው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ሐዋሪዎች አሏቸው ላኪን ለዚያ ቀን በጣም እድሉን ያገኘው ይሄ ታላቅ ሱሐቢ ነበር الحواريون خلصاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحواري كالوزير حواري كالا وزيري እንዳለው ነው እኔን የሚተካኝ ከኔ ኋላ የሚሆን የኔን ኃላፊነት የሚወጣልኝ እኔ ያዘዝኩትን የሚፈጽም ማለት እንደማለት ሊሆን ያገለግላል ይሄ አባባል حواري النبي صلى الله عليه وسلم هو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ይህንን ሐዲስ የሰሙ ብዙ ሰዎች በጣም ቀኑ አዳ ዙበይር ምን አደረገ የዚያን ቀን انطلق الزبير طلعت قاهدونا طلعت قاهدو ابن أبي عاصم እንደዘገቡት انطلق الزبير فجاء بخبرهم ይህንን ታሪክ በደንብ አጥንቶ የሚመጣ ሰው በጣም ትልቅ ፈተና እንደሚያጋጥመው ይታወቃል ግን ዙበይር ያን ሁሉ ስጋትና መከራ ተቋቁመው ሄደው ያለውን ወሬ ይዘውላቸው መጡ على رجل ينطلق الى بني قريظه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم በጣም ነገሩ ደግሞ እየተነከረ ሲመጣ በኒ ቁረዛዎች ዘንድ የሚሄድልኝ ማን ነው በሚል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ ይለናል
ሰሃቢዩ 3 ጊዜ ነው የጠየቁት 3 ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእንዲህ ያሉ ትላልቅ ሰዎች የሚመርጧቸው ሰዎች ወይም ሲጠሯቸው ይሄንን ኃላፊነት የሚወስዱ ሰዎች ምን ያህል ምርጥ ሰዎች እንደሆኑ በይፋ ያሳየናል የዛሬው የትምህርት ፕሮግራም እዚህ ያበቃል በሚቀጥሉት ሐዲሶች በሚቀጥሉት ቀናት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. አፍሪካ ቲቪ የህይወት ጎዳና